चमक रही मस्तक में अपने भाग्य की ये 3 लकीरें। प्रभु पालना और पढ़ाई श्रीमत की है ये लकीरें। प्रभु की पालना और पढ़ाई मिली श्रेष्ठ श्रीमत पे उनके ये जीवन चले। नहीं सोचा था सपने में भी ये कभी कर्म बंधन संबंध में बदले सभी। सबसे श्रेष्ठ है अपनी पवित्रता, अपने जैसा नहीं कोई। देह और आत्मा 5 तत्व भी पावन होंगे सुखदाई, पावन होंगे सुखदाई। कृष्ण के संग रास रचाएंगे हम, फूल बनकर महके यहाँ हर गली। प्रभु की पालना और पढ़ाई मिली श्रेष्ठ श्रीमत पे उनके ये जीवन चली। अपने साथ हिलाए नई दुनिया सौगात में। अब घर जाके राज्य में आए, रहे सदा इस याद में, रहे सदा इस याद में। आई अपनी वो दुनिया खुशियों में झूमे हर आंगन हर गली। प्रभु की पालना और पढ़ाई मिली श्रेष्ठ श्रीमत पे उनके ये जीवन चली। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ समय से मुक्त रहे। निर्मलता और निर्माणता से सबसे दुआएं प्राप्त करे, सबसे दुआएं प्राप्त करे। वाणी से सबको संदेश देते चले, अनुभूति से सबकी भरे झोली। प्रभु की पालना और पढ़ाई मिली श्रेष्ठ श्रीमत पे उनके ये जीवन चली। चमक रही मस्तक में अपने भाग्य की ये 3 लकीरें। प्रभु पालना और पढ़ाई श्रीमत की है ये लकीरें। प्रभु की पालना और पढ़ाई मिली श्रेष्ठ श्रीमत पे उनके ये जीवन चले। नहीं सोचा था सपने में भी ये कभी कर्म बंधन संबंध में बदले सभी। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు 3వ ఆదివారం రివైజ్ అవ్యక్తవాణి
డేట్ 28/3/2 మీన్స్ 2002. బాబా దీంట్లో చెప్తున్నారు, इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का ముక్తి వర్ష్ మనావ్. బాగా చెప్తారు, ఈ సంవత్సరంలో నిర్మాణ్ అంటే అదే మర్యాద కావాలి అనుకోకూడదు, మరి నిర్మలంగా ఉండాలి. మరి నిర్మల్ వర్షంగా ఆచరణ చేయాలి. మరి వ్యర్థ నుంచి ముక్తి సంవత్సరం ఆచరణ చేయాలి. आज बाप दादा अपनी चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 లకీరేं देख रहे हैं. ఈరోజు బాప్ దాదా తన నలువైపులా ఉండే బిడ్డల మస్తకంలో మెరుస్తూ ఉండే 3 గీతలు చూస్తున్నారు. ఒక గీత एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर श्रेष्ठ पढ़ाई की, तीसरी लकीर है శ్రేష్ఠ మత్కి. అంటే ఈ 3 గీతలు ఏమంటే, ఒకటి ప్రభు పాలన తీసుకునే ఒక అదృష్ట గీత, ఇంకొకటి శ్రేష్ఠ చదువు, ఇంకొకటి శ్రేష్ఠ మతం. ఈ 3 గీతలు చూస్తున్నారు. तीनों ही लकीर चमक रही है. 3 గీతలు చాలా మెరుస్తూ ఉంది. ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं. ఈ 3 గీతలు కూడా సర్వ భాగ్యం, అన్ని ప్రకారమైన భాగ్యాన్ని గీతలు, భాగ్యరేఖలు, రేఖ అని చెప్పచ్చు, భాగ్యరేఖ. तो आप सभी भी अपनी तीनों లకీరేं देख रहे हो ना. మీరు కూడా మీ ఈ 3 రేఖలను చూస్తున్నారు కదా. प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है. వాస్తవంగా ప్రభు స్వయం భగవానే మన పాలన చేస్తున్నారు. ఈ భాగ్యం, పాలన తీసుకునే భాగ్యం బ్రాహ్మణ ఆత్మలు తప్ప వేరే ఎవరికి కూడా ప్రాప్తి కాదు. परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो. స్వయం పరం పిత పరమాత్మనే పాలన చేస్తున్నారంటే ఆ పాలన ద్వారా మనం ఎంతో శ్రేష్టంగా పూజ్యనీయ అయిపోతాం. कभी स्वप्न में भी ऐसे सोचा था क्या मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का అధికార్ ప్రాప్త హోతా హై. మీరు ఎప్పుడైనా లౌకిక స్వప్నాలైనా ఆలోచన చేసినారా? నాకు పరమాత్మ చదువు ప్రాప్తి పరమాత్మ నేర్పించే చదువుది అధికారం ప్రాప్తి అవుతుంది అట్లా అని. लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो. स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे. ये भी स्वप्न में भी नहीं था. బాబా చెప్తారు, మనకి ఇది ఇప్పుడు సాకార్ల అనుభవం అవుతుంది. భగవాన్ ఎట్లా వచ్చి చదివిస్తున్నారు. మరి స్వయం సద్గురు అమృత వేళ నుంచి రాత్రి వరకు మన ప్రతి కర్మని కూడా శ్రేష్ఠ మతం ఇచ్చి కర్మబంధాన్ని పరివర్తన చేసి కర్మ సంబంధంలో తీసుకొచ్చేదానికి శ్రీమతం ఇస్తారు. శ్రీమతం ద్వారా నిమిత్త అంటే బాబా మనకు శ్రీమతం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇది స్వప్నాలు కూడా ఉండలేదు మొదట్లో. लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है. అయితే ఇప్పుడు అనుభవం ఆధారంలో చెప్తున్నారు, మన ప్రతి కర్మం కూడా శ్రీమత్ ఆధారంలోనే జరుగుతుంది అట్లా.
ऐसा अनुभव है, इట్లా అనుభవం చేస్తున్నారా? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं. ఇంత శ్రేష్టమైన భాగ్యం బిడ్డలది. బాప్ దాదా కూడా చూసి సంతోషంగా ఉన్నారు. वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बाप. बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह. బాబా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. చెప్తారు వా నా శ్రేష్ఠ బిడ్డలు, ఎంత భాగ్యవాన్ బిడ్డలు వా అట్లా అని. బిడ్డలు కూడా చెప్తారు వా బాబా వా, తండ్రి నుంచి చెప్తారు వా బాబా వా. आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची. ఈరోజు అమృత్ వేళ నుంచి బిడ్డలు ఒక తలంపు బాప్ దాదా దగ్గర పోయి చేరింది. 2 సంకల్పం ఆధార్లో బాప్ దాదాని తలంపు చేస్తున్నారు బిడ్డలు. ఒకటి, एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी. दूसरा बाप के संग के रंग की होली याद थी. ఒకటేమో అందరూ అంటే అకౌంట్స్ అంతా అక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి, దాని స్మృతిలో ఉన్నారు. ఇంకొకటి హోలీ చేసానికి వచ్చినారు. బాబా సంఘలో ఆ కలర్ వేసుకునే హోలీ తలంపు వచ్చింది. तो सभी होली मनाने आए हो ना. ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, होली मनाते अर्थात होली बनते. అంటే అందరూ హోలీ పండగ చేసానికి వచ్చినారు కదా. బ్రాహ్మణాది భాషలో ఆచరణ చేసేది అంటే అట్లనే ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో వచ్చే దీని అర్థం జీవనమే పవిత్రంగా చేసుకునేది. होली అంటే పవిత్ర. बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्वसे न्यारे और प्यारा. బాబా చెప్తారు బ్రాహ్మణ ఆత్మలు బాబా చూస్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మణ బిడ్డలు సంపూర్ణ పవిత్ర పూజ్యం అయ్యేది ఎంత అన్నిటికంటే న్యారా ప్యారా. అంటే సన్యాసులు ఉంటారు కానీ వాళ్ళది వేరే, అయితే మనది చాలా స్పెషల్గా ఉంది. ఈ పవిత్రం అయ్యే విధానం, పూజ్యంగా అయ్యే విధానం. जैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है. कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा चाहे धर्मात्मा धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र. आपकी आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र. ऐसे होलिएस्ट कोई न बना है न बन सकता है. शिव बाबा చెప్తారు ద్వాపర యుగం నుంచి చాలామంది మహాత్మాలు ధర్మాత్మాలు పవిత్రంగా ఏమో ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ పవిత్రత వేరే, మన పవిత్రత అందరికంటే చాలా శ్రేష్టమైనది, మరి చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. మొత్తం కల్పనలో చూస్తే ఎంతోమంది మహాత్మాలు కానీ ధర్మాత్మాలు కానీ ధర్మపితాలు కానీ ఉన్నారు. అయితే మనం ఏ పవిత్రంగా ఉంటామో మన ఆత్మ కూడా పవిత్రంగా, అంటే మన శరీరం కూడా పవిత్రం, ప్రకృతి కూడా సతో ప్రధాన్ పవిత్రం. ఇట్లా పూజ్య స్వరూపులా మనం ఉంటాం. ఈ విధంగా ఎవరూ కాలేదు, అయ్యేదానికి కూడా లేదు. మనమే ఇంత సంపూర్ణ పవిత్ర పూజ్యాత్మలు అవుతాం. అప్నా భవిష్య స్వరూప్ సామ్నే లావు. బాబా చెప్తారు మీ భవిష్య స్వరూపాన్ని మీరు మీ కంటి ముందు తీసుకురండి. सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा. బాబా అడుగుతారు మీ అందరి ముందు మీ భవిష్య స్వరూపం కనిపించిందా, వచ్చిందా? ఎంత పరం పూజ్య స్వరూపం మీది, అది వచ్చిందా లేదు? అయ్యో ఇది ఎవరు అవుతారు, మనమా లేదా అని
అట్లా సంకల్పం ఉందా, అవుతామా లేదా అని. కుచ్ భీ బనేంగే లేకిన్ హోంగే తో పవిత్రనా. మనం అక్కడ ఏ పొజిషన్లో ఉంటే ఏమి అయితే సంపూర్ణ పవిత్ర ఏమో అయి ఉంటాం. శరీరం కూడా పవిత్రంగా, ఆత్మ కూడా పవిత్రంగా, ప్రకృతి కూడా పవిత్ర పావన్ సుఖదాయిగా ఉంటుంది. నిశ్చయం, ఈ నిశ్చయంతోనే ఏమవుతాం. निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो. ఈ నిశ్చయాన్ని పెన్నుతో మీ భవిష్యత్ చిత్రాన్ని కంటి ముందు తీసుకురండి. నిశ్చయ హైనా, మీకు నిశ్చయం ఉంది కదా, నేను సత్యుగాలో ఎంత పవిత్ర స్వరూపాత్మ, నా శరీరం పవిత్ర, నా ప్రకృతి అన్నీ పవిత్ర. टीचर्स को निश्चय ఉందని అడుగుతారు. अच्छा 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो. సరే, 1 సెకండ్లో మీది ఆ భవిష్యత్ చిత్రాన్ని కంటి ముందు తీసుకురండి లోపల మనసులో. चलो कृष्णा नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना. कितना प्यारा लगता है. సరిపోని కృష్ణ కాలేదంటే కృష్ణ వెంట ఉండేవాళ్ళు అవుతారు కదా. ఎంత ప్రియంగా ఉంది ఆ చిత్రం అనేది. చాలా బాగుంది. ఆర్టిస్ట్ బన్నా ఆతా హైనా యా నహీ ఆతా హై. మీకు ఆర్టిస్ట్ అయ్యేది వస్తుందా లేదు రాదా, బస్ సామ్నే దేఖో. మీ చిత్రాన్ని మీ కంటి ముందు చూసుకోండి, ఎంత బాగున్నారు. అభి సాధారణ హూ, కల్ డ్రామా కా కల్, ये कल नहीं जो कल है. तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है. ఈరోజేమో సాధారణంగా ఉన్నాం, రేపు అంటే సతీయుగానే అనుకోండి. డ్రామా అనుసారంగా రేపు వచ్చే రేపు కాదు. तो ఎంత నేను పవిత్ర స్వరూపంలో ఉంటాను, పవిత్ర శరీరధారిగా అవుతాను నేను. పాండవులు ఏమనుకున్నారు, పక్కా అయినారా? మీ ముఖాన్ని చూసుకుంటారా? ముఖం కనిపించిందా? భవిష్య ముఖం లేదు, తెలీదా ఎట్లా ఉంటామో ఏమో తెలీదా? డౌట్ వచ్చిందా? డౌట్ ఉందా ఏమి మీకు? ఏమవుతామో ఏమో, అవుతామా లేదా అని డౌట్ ఉందా? లే, పక్కాగా మీరు అట్లా అవుతారు కదా. तो जब రాజయోగి है तो राज्य अधिकारी बनना ही है. ఎప్పుడు మీరు రాజయోగి అయినారో అప్పుడు గ్యారంటీ రాజ్య అధికారి అవుతారు కదా. बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं. तो सौगात क्या लाती है అంటే బాప్ దాదా చాలాసారి మన జ్ఞాపకం చేయించినారు. బాప్ దాదా మీకు ఒక గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చినారు. ఏం గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చినారు? ఏం గిఫ్ట్? సునహరీ దునియా, సతో ప్రధాన్ దునియాకి సౌగాత్ లాయే హం. బంగారు ప్రపంచం, సతో ప్రధాన్ ప్రపంచాన్ని గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చినారు బాబా మన కోసం. నిశ్చయం ఉందా లేదు? ఏమి నిశ్చయాన్ని ఏమి? నిశ్చయం ఉంటే ఏం నశాను ఉండాలి, ఆత్మిక నశ. तो जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के समीप आ रहे हो, तो बार बार अपनी स्वीट होम और स्वीट राजधानी की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए. బాబా చెప్తారు, ఎంత మనం రాజ్యాన్ని సమీపలా వస్తూ ఉంటామో, ఇంటికి సమీపలా పోతూ ఉంటామో, అంత మన రాజ్యం సమీపలా కనిపిస్తుంది. పదే మనకు మనం మధురమైన ఇల్లు పరందాం, మన స్వీట్ రాజ్యం, ఇది స్పష్టంగా మన మనసులో రావాలి. సమీపలా వస్తామంటే దాని నిషాని ఏమి స్పష్టంగా మన మనసులో అది కనిపిస్తుంది. अपना घर अपना राज्य ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरा नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे. దగ్గర వచ్చినామంటే
అది స్మృతిలో రావాలి. మూడవ నేత్రం ద్వారా కనిపించాలి, మనకు స్పష్టంగా కనిపించాలి. దగ్గర వచ్చిన స్మృతి సదా న్యాచురల్ స్మృతి ఉంటుంది. అనుభవం ఆ జేహే కల్యేహే, ఇట్లా అనుభవం చేయాలి. ఈరోజు ఇట్లా ఉన్నాను, రేపు నేను అట్లా అవుతాను అట్లా అని. तो कितने बार पार्ट पूरा कर अपने घर और अपनी राजधानी में गए हो, याद आता है ना. और अब फिर से जाना है. అంటే ఇది అనుభవం ఉందా, ఈరోజు ఇట్లా ఉన్నాను రేపు అట్లా అవుతాను. ఎన్నిసారి మనం ఈ పార్ట్ పూర్తి చేసి ఎన్నిసారి ఇంటికి పోయినా ఎన్నిసారి రాజ్యానికి వచ్చినా స్మృతి వచ్చిందా. ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ పోవాలి కదా. बाप दादा ने सभी को वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलापन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं. बाबा చెప్తారు, బాబు దాదా వర్తమాన సమయాన్ని రిజల్ట్ చూస్తారు. ఫారినర్స్ అయినా సరే, భారతవాసి అయినా సరే, ఏమి రిజల్ట్ చూసినారంటే వర్తమాన సమయం ఈ అల్బేలాపన్ చాలా కొత్త కొత్త రూపాల్లో బిడ్డల దగ్గర ఉంది. अपनी अनेक प्रकार का अलबेलापन है, అనేక ప్రకారంగా అల్బేలాపన్ ఉంది. ఒకటి मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है. आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है. ये అల్బేలాపన్ है. అంటే ఇట్లా అన్నీ జరుగుతుందిలే, ఏముంది, అప్పటి నుంచే ఇట్లనే ఉంది, ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. మనసులో ఇది వస్తుంది, ఇది ఇప్పుడు ఇంత విశేష స్లోగనే ఇది అయిపోయింది. అయ్యో అన్నీ జరుగుతుందిలే అట్లా అని. ఇది ఒక అల్బేలాపన్, ఒక ప్రకారం. तो साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलापन के साथ कुछ परसेंटेज में ఆలస్య भी है. మరి దాని వెంట చేరి వెరైటీ రూపంలో పురుషార్థం ఏమో చేస్తారైతే స్వపరివర్తనలో కూడా ఏం అనుభవం చేస్తారంటే పురుషార్థంలో కానీ స్వపరివర్తనలో కానీ అల్బేలాపన్ వెంట కొంచెం సోమరితనం కూడా ఉంది. ఆలస్యం అల్బేలాపన్ రెండూ కనిపించింది బాబా. జో హో జాయేగా कर ही लेंगे. बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलापन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं अकाउंट ज़रूर रखो. బాబా చెప్తారు. బాబా చూశారు కొత్త కొత్త ప్రకారంగా ఈ ఆలస్య అల్బేలాపన్ ఎట్లా వచ్చేసింది, సోమరితనం అల్బేలాపన్. అందువల్ల సత్యమైన మనసుతో సత్యంగా ఈ అల్బేలాపన్ ఎట్లా వెరైటీగా వస్తుంది. అల్బేలాపన్తో చార్ట్ పెట్టకూడదు, సత్యంగా అకౌంట్ పెట్టుకోండి. నేను ఎవరు ఏమి ఎట్లా ఉన్నాను స్పష్టంగా మన మనసులో ఏమేమి జరుగుతుంది, ఎవరి పైన ఏముంది అన్నీ చార్ట్లో రాయాలి. तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाएना. ఈరోజు బాప్ దాదా రిజల్ట్ వినిపిస్తారు. వినిపించేదా లేదు వద్దా? యా సిర్ఫ్ ప్యార్ కరే. రిజల్ట్ వినిపించేదా లే ఊరికే ప్రీతిగా చూసేదా? ఏ బీ ప్యార్ హే, అంటే మన రిజల్ట్ని మనకు చెప్పేది కూడా ఒక రకమైన ప్రీతి. तो हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले. బాబాకు అందరి పైన ఎంత ప్రీతి అంటే అందరూ బ్రహ్మ బాబా వెంట చేరి ఇంటికి పోవాలి అట్లా అని. పీచే పీచే నహీ ఆవే, సాతి బన్ కర్కే చాలే. తర్వాత లేటుగా వద్దు, బాబా సాతి అయ్యేసి బాబా వెంట పోవాలి. तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे. అంటే సమానంగా అయితేనే సాథి అయిపోయేదానికి అవుతుంది.
సమాన్ కాలేదంటే ఎట్లా ఒకే లైన్లో పోయేదానికి లేదు. अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना. మన రాజ్యంలో ఫస్ట్ జన్మలో మనం రావాలి కదా. సో మొదట్లో రావాలంటే బాబా సమానంగా సాత్వి అయ్యి ఉండాలి. अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना. అంటే ఫస్ట్ జన్మలోనే సాత్వి అయ్యి ఒకేసారి రా. ఒకవేళ రెండో జన్మ మూడో జన్మలో వచ్చినా అంటే రెండో జన్మ మూడో జన్మం కదా, మొదట్లోనే బాప్ సమాన్ అయ్యేసి రావాలి. साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने. ये है नंबर 1 पास विथ ऑनर वाले. साथ बाबा వెంటను పోవాలి, మరి బాబా వెంట చేరి రాజ్య అధికారిను కావాలి. ఇదే పాస్ విత్ ఆనర్ అయ్యే విషయం, పాస్ విత్ ఆనర్ అయ్యేది. तो पास विथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है. पास विथ ऑनर కావాలన్నా లేదు పాస్ మార్క్ తీసుకుంటే చాలా. कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते हैं. इसमें कभी अलबेला नहीं होना. బాబా చెప్తారు ఎప్పుడు ఇట్లా ఆలోచన చేయొద్దు, మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామో అది బాబా చూడలేదు అట్లా అని. ఇది కూడా ఒక రకమైన కేర్లెస్నెస్. अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है. ఒకవేళ బాప్ దాదా బిడ్డలు ఎవరైనా అడిగితే బాబా మన చార్ట్ చెప్పొచ్చు, అయితే ఇప్పుడు చెప్పరు బాబా. बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं. బాప్ దాదా ప్రతి ఒక్కరిది చార్ట్ చూస్తారు. ఎవరెవరు మహారథులు, ఎవరెవరు घोड़े సవార్లు అందరిది చూస్తున్నారు బాబా. कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है. ఒక్కొక్కసారి బాబాకు ఎంత దయ వస్తుందంటే వాస్తవంగా బిడ్డలు ఎంత ఎవరు పరమాత్మ బిడ్డలు ఏమయ్యేవాళ్ళు, అయితే చేసేది ఏమో చేస్తారు, బాబా చెప్పేటగా లేదు. लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गूढ़ जाने गूढ़ की गोत्री जाने. బ్రహ్మ బాబా గడి ఈ పాయింట్ చెప్తూ ఉంటారు. తలంపు ఉందా, జ్ఞాపకం వచ్చిందా? అంటే గూడు జానే గూడ్కి గోత్రి జానే అంటే బెల్లానికే తెలుసు బెల్లం ఎంత స్వీట్గా ఉంది, దాని సంచికి కూడా తెలుసు అది ఎంత స్వీట్గా ఉంది. तो बाप दादा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने అంటే శివ బాబా బ్రహ్మ బాబా, శివ బాబా బెల్లం, బ్రహ్మ బాబా వాళ్ళ సంచి, వాళ్ళకి కూడా తెలుసు శివ బాబా ఎంత స్వీట్గా ఉన్నారు. మరి మన ఏమైనా అది బాబాగే తెలుసు, బాప్ దాదాకే తెలుసు మన ఏమైనా కూడా. क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते हैं, कैच नहीं कर सकते. అయితే ఎట్లా అంటే అట్లా నడుచుకునే వాళ్ళు బాప్ దాదాకు ఏం దయా స్వరూపాన్ని సంకల్పం వస్తుందో అది వాళ్ళకు టచే కాలేదు, క్యాచే కాలేదు. మన పైన బాబా ఎంత దయా దృష్టితో చూస్తారు మనకు అర్థం కావాలి కదా, మనకు కూడా క్యాచ్ కావాలి. लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते हैं, कैच नहीं कर सकते. इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं. అందుకే బాబా చెప్తున్నారు వెరైటీ ప్రకారంగా రాయల్ అల్బేలాపన్ అంటే కేర్లెస్నెస్ బాబా చూస్తున్నారు.
వాళ్ళకు బాబాది దయా దృష్టి కూడా టచ్ కాలేదు. आज बाप दादा के ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है. ఈరోజు బాబా ఏమో డైరెక్ట్ చెప్పేశారు, నాకు మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా దయ వస్తుంది అట్లా అని. कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना ले. చాలామంది అనుకుంటారు సత్యుగంలో ఎవరికి ఏం తెలుసు, ఎవరు ఏమైనారు అంటే ఇక్కడ మనం ఏమవుతాం ఎవరికి తెలుసు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఎంత కావాలో అంత వేరే విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు జీవనాన్ని, తప్పు అని చేసి. అభి జో కుచ్ కర్నా హై కర్లే అనుకుంటారు. అక్కడ ఎవరికి తెలుసు, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం కావాలో అది చేసుకుంటాంలే అట్లా అనుకుంటారు. कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन ये गलत है. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తే ఎవరికి తెలుసు, ఎవరు మన స్టాప్ చేస్తారు, ఏమైనా చేసుకుంటాంలే అట్లా అని. అయితే ఇట్లా అనుకోవద్దు, తప్పు ఇది. సిర్ఫ్ బాప్ దాదా నామ్ నహీ సునాతే, నామ్ సునాయే తో కల్ ఠీక్ హో జాయేంగే. అయితే బాబా వాళ్ళ పేరు చెప్పలేదు, వీళ్ళ పేరు చెప్తే సరైపోతారు. तो समझा क्या करना है, पांडव समझा कि नहीं समझा. चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है. బాబా చెప్తారు, అర్థమైందా ఇప్పుడు పాండవులకు అర్థమైందా, లే అర్థం కాలేదా. ఇట్లానే నడిపించేసి పోకూడదు. ఏం రోజులే జరుగుతుంది అని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే బాబా దగ్గర ప్రతి ఒక్కరిది ప్రతిరోజుది రిపోర్ట్ వస్తుంది. బాప్ దాదా ఆపస్ మే భీ రూర్వాన్ కర్తే. బాప్ దాదా పరస్పరంగా కూడా ఆత్మిక సంభాషణ చేసుకుంటారు. తో బాప్ దాదా सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे. అందువల్ల బాప్ దాదా బిడ్డలందరికీ మళ్ళీ ఇషారా ఇస్తున్నారు. ఇషారా దే రహే కి సమయ సబ్ ప్రకార్ సే అతి మే జా రహా హై. ఈ సమయం అన్ని ప్రకారంగా అతిలో పోతూ ఉంది అని ఇషారా ఇస్తున్నారు. మాయా भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है. అంటే సమయం కానీ మాయ కానీ ప్రకృతి కానీ తనది అతిలో పార్ట్ చేస్తూ, అంటే చాలా భయంకర పార్ట్ చేస్తూ ఉంది. ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए. ఇట్లా సమయంలో మనం కూడా మన పైన ఫుల్ అటెన్షన్లో ఉండాలి. మనస వాచ కర్మణ అతిలో ఉండాలి. ఎట్లా అంటే అట్లా నడుచుకోకూడదు. మన మనసులో ఏమేమి సంకల్పాలు వస్తుంది, అటెన్షన్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. మాటలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కర్మలో కూడా. సాధారణ పురుషార్థం చేయకూడదు. वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन अच्छी है. సేవా के लिए ఎవర్ రెడీ है అంటే బాబా చూస్తారు, సేవలేమో లగన్ బాగుంది, సేవ కోసం ఎవరు రెడీ, ఛాన్స్ ఏమో దొరికింది, ఛాన్స్ మిలే తో ప్యార్ సే సేవా के लिए ఎవర్ రెడీ है. लेकिन अभी सेवा में एडिशन कर वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित करके वाणी से సేవా కరు. సేవలేమో వచ్చేదానికి రెడీ అందరూ. అయితే వాణి వెంట చేరి మనసాల కూడా ఒక స్పెషల్ స్వరూపం ధారణ చేసుకొని సేవ చేయాలి, వాణిలో రావాలి. मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहिए शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की
कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो. బాబా చెప్తారు, భాషణ ఏమో బాగానే చేస్తారు, అయితే భాషణ చేసే సమయంలో ఏదైనా ఒక స్పెషల్ స్థితిలో ఉండి చేయాలి. ఆత్మిక స్థితిలో ఉండి, ఒక శక్తి స్వరూపులో ఉండి చేయాలి. లేదు శాంతి స్వరూప్, లేదంటే పరమాత్మ ప్రీతి యొక్క ఆ స్వరూపంలో ఉండి ఏదో ఒక విశేష అనుభవం ఆధారంతో ఆ స్థితిలో ఉండి మనసులో ఆ స్థితిని అనుభవం చేసుకొని మనసు ద్వారా ఆత్మిక స్థితి ద్వారా వాయుమండలంలో ప్రభావం వేసి తర్వాత వాణిలో సందేశం ఇవ్వాలి. ఆ స్టేజే వాణిలో సందేశం ఇవ్వాలి. వాణి ద్వారా సందేశతో మనస ఆత్మిక స్థితి ద్వారా అనుభూతి కరాలి. వాణి ద్వారా ఏమో సందేశం ఇస్తారైతే మనసులో आत्मिक स्थितिలో ఉండి అనుభవం చేయించాలి. भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरज से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी. అంటే భాషణ ఏమో చేస్తారు, కానీ దాని వెంట చేరి మన మస్తక్ ద్వారా, మన దృష్టి ద్వారా, మన ముఖం ద్వారా అనుభవం కూడా చేయించాలి. అందరూ వినేవాళ్ళు ఇట్లా చెప్పాలి, ఈరోజు భాషణ ఏమో విన్నాం, అయితే దాని వెంట పరమాత్మ ప్రీతి కూడా మాకు చాలా బాగా అనుభవం అయింది అట్లా అని చెప్పాలి. ऐसे ही आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें. వాళ్ళు భాషను వినేసి అట్లానే మన ఆత్మిక స్వరూపది కూడా అనుభవం చేయాలి, వర్ణన చేయాలి. मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे वायुमंडल बन. మనుష్య ఆత్మలకు వైబ్రేషన్ వాయుమండల్ రెడీగా, అంటే మన వైబ్రేషన్ వాళ్ళ వరకు పోయి చేరాలి. जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकती है, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी है आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकती है. साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है. तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती है. బాబా చెప్తారు, ఎట్లా ఈ సైన్స్ వేడిగా ఉండే వాతావరణంలో ఎయిర్ కూలర్ వేసి చల్లగా అనుభవం అవుతుంది. అట్లనే చాలా కోల్డ్ ఉంటే వాళ్ళు హీటర్ పెడతారు, ఎంత వేడి అనుభవం అవుతుంది. సో వేడిగా ఉండేటప్పుడు చల్లగా ఉండేటప్పుడు వేడిగా అనుభవం చేస్తుంది అది. అట్లనే బాబా చెప్తారు, మీ సైన్స్ వాళ్ళకు ప్రేమ స్వరూప్, సుఖ స్వరూప్, శాంతి స్వరూప్ వాయుమండలంలో అనుభవం చేయించడానికి ఆదాయం చేయించాలి. तो ये रिसर्च करो, ఇది రీసెర్చ్ చేయండి. सिर्फ अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए, तभी समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे. బాగుంది అని చెప్తారు, వాళ్ళు కూడా బాగా అయిపోవాలి మన భాషను విని. అప్పుడే సమాప్తిది సమయాన్ని సమాప్తి చేసి మన రాజ్యాన్ని జల్దీ తీసుకురావచ్చు మనం. क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता है? ఎందుకు మీ రాజ్యం మీకు స్మృతి రాలేదా? संगम युग श्रेष्ठ है, ये तो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांति भाई बहनों पर रहम नहीं आता है. బాబా అడుగుతారు, సంగం యుగమో శ్రేష్టం, వజ్ర సమానం, ఇదేమో సరి, అయితే మీకు దయ రాలేదా? మీరు విశ్వ కళ్యాణకారి బిడ్డ, ఇంత దుఃఖం అశాంతిగా ఉండే మన సహోదరుల పైన దయ రాలేదా అని బాబా అడుగుతారు.
మీకు ఉమంగ ఉత్సాహం రాలేదా? దుఃఖమయ సంసారంలో సుఖమయంగా చేశానికి ఈ ఉమంగ ఉత్సాహం మీకు రాలేదా ఏమి అడుగుతారు. ఎంతో దుఃఖంగా ఉన్నారు మనుషులు, సుఖంగా మార్చాలనా లేదా? दुख देने चाहते, दूसरों को दुख देखकर रहम नहीं आता है. दुख देखने चाहते हो, दूसरों का दुख देख कर के रहम नहीं आता है. आपके भाई है, आपकी बहन है, तो दुख देखना अच्छा लगता है. अपना దయాలు కృపాలు స్వరూప్ ఇమర్జ్ కరు. దుఃఖం చూసానికి మీకు ఇష్టమా? పాపం ఎంత దుఃఖంగా ఉన్నారు, దయ రాలేదా? మన సహోదరులే పాపం ఇంత దుఃఖంగా ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మీకు బాగుందా? మనం వాళ్ళపైన దయ చూపించాలి. దయాలు కృపాలు స్వరూపాన్ని ఇమర్జ్ చేసుకోవాలి. మనం లోపల నుంచి వాళ్ళపైన దయ చూపించాలి. फिर सेवा में ही लग जाओ. ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, చలో వర్ష పూరా హువా, ఊరిగా సేవలోనే ఉండేది కాదు. ఈ ప్రోగ్రాం అయింది, ఆ ప్రోగ్రాం అయింది, ఈరోజు ఇది, ఈరోజు అది, ఊరికే సంవత్సరం అంతా ఇట్లానే గడపొద్దు. అభి మర్సీఫుల్ బాను, ఇప్పుడు దయాస్వరూప్ అయిపోండి. चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बानु. दृष्टि ద్వారా అయినా సరే అనుభవం చేయించండి. ఆత్మిక స్థితిలో ఉండి ఆ ప్రభావం వేసి దయ చూపించండి. अच्छा, बाप दादा ने एक बात और देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता है. कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं. दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें, विशेषताएं एक दो की वर्णन करना ये कम है. మరి ఈరోజు బాబ్ దాదా ఇంకొక విషయం చూసినారు. బాబాకు చెప్పేదానికి కూడా ఇష్టం లేదు, అయినా చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి చాలామంది బిడ్డలు ఏం చేస్తారు, మంచి బిడ్డలు కూడా వేరే వాళ్ళ మాటలను పట్టుకుంటారు. వేరే వాళ్ళు ఎట్లా నడుచుకుంటారు చూస్తూనే ఉంటారు. వేరే వాళ్ళ మాటలు చూస్తారు, వాళ్ళ మాటలను వర్ణన చేస్తారు. అది కూడా మంచిది కాదు, వ్యర్థాన్ని చూస్తారు, వ్యర్థ మాటలు. సో విశేషత చాలా తక్కువ వర్ణన చేస్తారు. వ్యర్థ మరి వేరే మాటలు అంతా చూసి అందరికి చెప్తూ ఉంటారు. हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उसकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना ये काम है. ప్రతి ఒక్కరి విశేషతాన్ని చూసి విశేషతాన్ని వర్ణన చేసి విశేషత ద్వారా వాళ్ళకు ఉమంగ్ ఉత్సాహం ఇప్పించాలి. అది చాలా తక్కువ ఉంది, వ్యర్థం ఎక్కువ చూస్తారు. లేకిన్ వ్యర్థ బాतें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की देखने की भी आदत है. బాబా చెప్తారు, వ్యర్థ మాటలు చూడవద్దు అని బాబా చెప్పినారు. అదంతా వదిలేయండి అట్లా అని. మనది వ్యర్థం వదిలేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అయితే వేరే వాళ్ళది చూస్తూ ఉండే అలవాటు అయిపోయింది. వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని చూసేది అలవాటు అయిపోయింది. इसमें टाइम बहुत जाता है, దీంట్లో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है. బాప్ దాదా ఈరోజు ఒక విశేషంగా శ్రీమతం ఇస్తారు. ఈ శ్రీమత్ పైన అటెన్షన్ ఇవ్వండి. వాస్తవంగా ఇది కామన్ మాట, అయితే వ్యర్థం దాంట్లో ఎంత టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. బాబా చెప్తారు, బోల్ మే నిర్మాణ్ బనం, మన మాటలో నిర్మాణంగా ఉండాలి.
बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए. మన మాటలో निर्माणता తక్కువ కాకూడదు. भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ता है ना. लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई भी अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा का कार्य का सीट का 5% అభిమాన్ దిఖాయి దేతా. బాగా చెప్తారు. నిర్మాణతాలో మాట్లాడాలి. భలే శబ్దాలు సాధారణంగానే ఉంటుంది. అంటే నిర్మాణత అంటే అహంకారం చూపించకూడదు, అథారిటీ చూపించకూడదు, ఆర్డర్ లాగా ఉండకూడదు, ఆర్డర్ లాగా నడిపించకూడదు. నిర్మాణత ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది. మాట్లాడేప్పుడు ఇంత గట్టిగా అథారిటీగా చెప్పేస్తారు. అట్లా ఉండకూడదు. తన సీటును చూసుకుంటారు. 5% దాంట్లో అహంకారం కూడా చూపిస్తారు. निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है. निर्माणता అనేది ब्राह्मण जीवनानी विशेष श्रृंगार. निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, समन संपर्क में हो. निर्माणता అనేది మన మనసులో కానీ వాణిలో కానీ మాటలో సంబంధ సంపర్కలో ఉండాలి. ऐसे नहीं 3 बातों में मैं निर्माण हूँ, एक में कम तो क्या हुआ. అన్నిట్లో నిర్మాణత ఉండాలి. ఇట్లా కాదు మనసా వాచ కర్మణాలు ఉన్నాను. సంబంధ సంపర్కలో కూడా నిర్మాణత అన్నిట్లో ఉండాలి. लेकिन वो एक कमी पास विथ ऑनर होने नहीं देती. ఏదైనా ఒక మాటలో మనం నిర్మాణంగా లేదంటే మనం పాస్ విత్ ఆనర్ అయ్యేది లేదు. నిర్మాణత హీ మహానత. నిర్మాణతానే మహానత. జుక్నా నహీ జుకానా హై. అంటే మన వంగే లేదు. నిర్మాణంగా ఉంటే వంగేది కాదు, వేరే వాళ్ళనే మన ముందు నమస్కారం చేయించేది. कई बच्चे हंसी में ऐसा कह देते हैं कि मुझे तो झुकना है, ये भी तो झुके. నేనే నా వంగేది, వాళ్ళు కూడా వంగరు. कई बच्चे हंसी में ऐसा कह देते हैं कि क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके. నేనైనా ఎప్పుడు వీళ్ళకి వంగేది, వాళ్ళైనా నాకు వంగని చెప్తారు. लेकिन ये झुकना नहीं, वास्तव में పరమాత్మ को भी अपने ऊपर झुकाना है. మన ఇట్లా నిర్మాణంగా వంగేది అంటే స్వయం భగవాన్ కూడా మన ముందు వంగి అంటే నమస్కారం చేయించేది. ఆత్మకి తో బాత్ ఈ చోడు. వేరే సాధారణ ఆత్మ ఏం, మనం ఎంత నిర్మాణంగా ఉంటాం, బాబా కూడా మన మాట వింటారు. నిర్మాణత నిరహంకారి స్వతహీ బనా దేతి హై. నిర్మాణత ఉంటే మనం నిరహంకారి ఆటోమేటికలీ అయిపోతాం. నిరహంకారి बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है. అంటే నిర్మాణతాలో ఉంటే చాలు, ఆటోమేటికలీ నిరహంకారి అయిపోతాం. నిరహంకారి కావలేని పురుషార్థం చేసేది అవసరం లేదు. నిర్మాణతాలో ఉండాలి. నిర్మాణత हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है. నిర్మాణతాలో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు మనసులో మన కోసం ప్రీతి ఉంటుంది. निर्माणता हर एक के मन के से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी. మనం ఎంతో నిర్మాణంగా ఉంటాం, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ మనసులో మన కోసం ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. అంటే వాళ్ళ మనసులో ఆశీర్వాదానికి శబ్దం వస్తుంది మన కోసం మనం నిర్మాణంగా ఉంటే. బహుత్ దువాయి మిలేంగి, చాలా ఆశీర్వాదాలు దొరుకుతుంది. నిర్మాణత అంటే ఏ ప్రకారమైన గౌరవం కావాలి అడగకూడదు, మన వంగాలి, నిరహంకారిగా ఉండాలి. తో దుబాయ్ పురుషార్థ్ మే లిఫ్ట్ సే బి రాకెట్ బనా దే. బాబా చెప్తారు, మనకు అందరూ ఆశీర్వాదం చేస్తే మన పురుషార్థంలో ఫాస్ట్గా పైన పోదాం. లిఫ్టింగ్ కంటే ఫాస్ట్గా రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోతాం. నిర్మాణత ఐసి చీజ్ హై అంటే నిర్మాణత అట్లా వస్తువు
ఫాస్ట్గా మన ముందు పంపించేస్తుంది అందరి ఆశీర్వాదంతో. कैसे भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने की निमित्त बन जाएंगे. అంటే ఎవరు ఎట్లా ఉంటేనే సరే, బిజీగా ఉంటేనే సరే, గట్టిగా ఉంటేనే సరే, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటేనే సరే, కోపంగా ఉంటేనే సరే, మనం నిర్మాణంగా ఉంటే వాళ్ళు మనకు గ్యారంటీ సహయోగం ఇస్తారు. మన నిర్మాణతని వాళ్ళకు సహయోగం ఇచ్చేదానికి అవుతుంది. అంటే మనకు వాళ్ళు సహయోగం ఇస్తారు. निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है. నిర్మాణంగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరి సంస్కారంతో మనం అడ్జస్ట్ అయిపోతాం. रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होगी. మన రియల్ అంటే ఎంత నిర్మాణత ఉంటుంది అంత రియల్ గోల్డ్ అయ్యేసి స్వయం మోల్డ్ అయిపోతాం. ఇది చాలా పెద్ద విశేషత. అప్పుడే అందరూ మనకు ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. అడ్జస్ట్ అయిపోతాం మనం. तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव విజయ్ ప్రాప్తి కరా దేతి హై. అంటే మాటల కానీ, సంబంధ సంపర్కల కానీ, సేవల కానీ పరస్పరంగా నిర్మాణ స్వభావం ఉండేవాళ్ళు విజయం ప్రాప్తి చేసుకుంటారు. ఎవరు నిర్మాణంగా ఉంటారో వాళ్ళకు విజయం. इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण वर्ष का नाम दे रहे हैं. అందుకే ఈ సంవత్సరాని పేరు నిర్మాణ్ మరి నిర్మల్ వర్ష అట్లా అని పేరు ఇస్తున్నారు. వర్ష మన ఈ సంవత్సరం ఇట్లా చేస్తారా? बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं. బాప్ దాదాకు ఏం కోరిక అంటే ఈ సంవత్సరం మన అందరం వ్యర్థ నుంచి ముక్తి కావాలని. ముక్తి వర్ష మన వ్యర్థ నుంచి ముక్తి సంవత్సరం చేయాలి. जो भी कमी हो उस कमी को ముక్తి దో. ఏమంతా మనలో వీక్నెస్ ఉందో ఆ వీక్నెస్ నుంచి ముక్తి. क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे. ఎంతవరకు దీనికంతా ముక్తి ఇవ్వలేదో మన తండ్రి వెంట చేరి ముక్తిధాం పోయేదానికి లేదు. తో ముక్తి దేంగే, ముక్తి ఇస్తారా? అన్ని వీక్నెస్కు ముక్తి ఇచ్చేయండి. ముక్తి వర్ష మనాయింగే, ముక్తి సంవత్సరం చేస్తారా? जो मनाएगा वो ऐसे हाथ करे. ఎవరు ముక్తి సంవత్సరం చేస్తారో చేయొద్దండి. సరే, ఏక్ దోకో దేక్ లియానా మనాయింగేనా. ఒకరిని చూసి ఒకరు అందరం చేస్తారు కదా ముక్తి సంవత్సరం ఆచరణ చేయండి. अच्छा, अगर मुक्ति वर्ष मनाए तो बाप दादा जौहरतों से जड़ी हुई तालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे. ఒకవేళ మన ముక్తి సంవత్సరం చేసేస్తే బాప్ దాదా అన్ని నగలతో, బంగారు నగలతో ట్రే నిండా మనకు శుభాకాంక్షలు ఇస్తారు, గ్రీటింగ్స్ ఇస్తారు. अच्छा, अपनी को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से मुक्त करो, दूर करो. మనం కూడా ముక్తి కావాలి, మరి మన సహోదరులు కూడా దుఃఖం నుంచి ఫ్రీ అయిపోవాలి, దూరంగా అయిపోవాలి. विचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया है. పాపం వాళ్ళ మనసులో కూడా ఇది ఖుషీగా శబ్దం రావాలి, మన తండ్రి వచ్చేసారు అట్లా అని. ఠీకే, అచ్చా, సరేనా? अच्छा, चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को
सदा निर्माण करने वाली बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपनी पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को सदा अपनी बचत का खाता बढ़ाने वाली तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को నమస్తే. అంటే ఈ విధంగా నలువైపులా ఉండే పరం పూజ్య ఆత్మలు సదా నిర్మాణంగా ఉండి నిర్మాణ కార్యం చేసి బాప్ దాదా సమీపంలో వచ్చేవాళ్ళు సదా మన పురుషార్థాన్ని విధానాన్ని ఫాస్ట్గా మరి తీవ్రంగా చేసి సంపన్న చేసేవాళ్ళు స్నేహి ఆత్మలకు సదా తన పొదుపు అకౌంట్ ఎక్కువ చేసి తీవ్ర పురుషార్థం చేసి తీవ్ర బుద్ధి బిడ్డలకు విశాల బుద్ధి కోసం ముబారక్ శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. మరి యాద్ ప్యార్ వెంట చేరి బిడ్డలకు నమస్తే చెప్తారు బాబా. वरदान एक बल एक भरोसा के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाली శక్తిశాలి ఆత్మా భావ. అంటే ఒకే బలం ఒకే భరోసా ఒకే నమ్మకం ఒకరిపైనే నమ్మకం ఒకరిదే శక్తి ఆధారంతో మాయని సమర్పణ చేయించేవాళ్ళు శక్తిశాలి ఆత్మా భావ. एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली ఒకరి ఆధారం ఒకరిపైన నమ్మకంతో మనం శక్తిశాలి అయిపోతాం. जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकते हैं. ఎక్కడ ఒకరిపైన నమ్మకం ఒకరి ఆధారంలో ఉంటామో వేరు ఎవరు మన కొంచెం కూడా కదిలించేదానికి లేదు. उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है. అట్లా వాళ్ళ దగ్గర మాయ కూడా మూర్ఛిత అయిపోతుంది సమర్పణ అయిపోతుంది సరెండర్ అయిపోతుంది. మాయ సరెండర్ అయిపోయిందంటే సదా మనకు విజయం. तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. సదా ఇదే నశ ఉండాలి విజయం మన జన్మ సిద్ధ అధికారం. అట్లా అని ఏ అధికార్ కోయి छीन नहीं सकता है. మన దగ్గర ఉండే ఈ అధికారం వేరే వాళ్ళు లాగేదానికి లేదు. दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही काल्प की शक्तियाँ और पांडव विजय बने थे और है और फिर बनेंगे. బాబా చెప్తారు మనసులో ఇదే స్మృతి ఇమర్జ్ రూపంలో ఉండాలి. ప్రతి కల్పం మనమే శివశక్తి పాండవ సేనకు విజయం అయింది. ఇప్పుడు కూడా విజయం తర్వాత కూడా విజయం అవుతుంది. మరి స్లోగన్ नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो. బాగా చెప్తారు కొత్త ప్రపంచాన్ని స్మృతి ఆధారంలో సర్వగుణాలనే మనం మనసులో ఆహ్వానం చేయాలి. మరి తీవ్ర గతితో ముందు పోతూ ఉండాలి. ఓం శాంతి. మరి ఈరోజు 3వ ఆదివారం అందువల్ల అందరూ బ్రహ్మవత్స సంఘటిత రూపంలో 6:30 నుంచి 7:30 వరకు విశేషంగా దయాలు కృపాలు తండ్రి వెంట చేరి కూర్చొని ప్రతి ఆత్మ పైన దయ చూపించాలి కృపా దృష్టి వేయాలి. దయ మరి కృపా దృష్టి అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇచ్చి అందరి ఆశీర్వాదం మనం తీసుకోవాలి. ఓం శాంతి. మస్తకంలో మెరిసేలే బ్రాహ్మణులందరి భాగ్యరేఖలే ప్రభు పాలన శ్రేష్ఠ చదువు శ్రీమతమని ఈ
భాగ్యరేఖలే ప్రభు పాలన చదువు లభించేలే శ్రీమతమనుసారం మన జీవితమే కర్మ బంధనమే పరివర్తనయ్యేలే కర్మ సంబంధముగా అనుభవమయ్యే అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైనది బ్రాహ్మణులందరి పవిత్రతయే దేహము ఆత్మ పంచతత్వములు పావనమే సుఖదాయకమే పావనమే సుఖదాయకమే శ్రీకృష్ణునితో నాట్యమే మనమాడగా ఎంత ప్రియమైనది సుందర దృశ్యమే ప్రభు పాలన చదువు లభించేలే శ్రీమతమనుసారం మన జీవితమే బాబా మనకై కానుకనిచ్చే బంగారు ప్రపంచాన్నే మధురమైన ఇంటి స్మృతియే మధురమైన రాజ్య స్మృతియే ఈ స్మృతులే సదా మిదిలే రాని వచ్చింది క్రొత్త ప్రపంచమే విశ్వమంతా సంతోషంతో పులకించలే ప్రభు పాలన చదువు లభించేలే శ్రీమతమనుసారం మన జీవితమే ప్రతి ఒక్కరిలో నిరంతరము దర్శించాలి విశేషతనే నిర్మలతతో నిర్మాణతతో ఆశీర్వాదాలే ప్రాప్తించే ఆశీర్వాదాలే ప్రాప్తించే వాణితో మనమే సందేశమే ఇవ్వగా అందరికీ చేయించాలి అనుభూతిని ప్రభు పాలన చదువు లభించేలే శ్రీమతమనుసారం మన జీవితమే మస్తకంలో మెరిసేలే బ్రాహ్మణులందరి భాగ్యరేఖలే ప్రభు పాలన శ్రేష్ఠ చదువు శ్రీమతమనే ఈ భాగ్యరేఖలే ప్రభు పాలన చదువు లభించేలే